मम उरैष्टयनु निसदिन ब्रह्मानंद कहे रहो द्रगन में हीरो। दासन को मैं दास हूँ हरि के सदा हजूर ब्रह्मानंद की बीनती मोहिनी मखना ना रखियो दूर। आपो अचल वरनाथ जी धरो शिष जुग पाणी राखो निज मन चरण मां गाऊं रस भरी वाणी। राखो निज मन चरण मां गाऊं रस भरी वाणी। भूधर जी ने भाव करीने भूधर जी ने भाव करीने मंदिर मां पधराव्या रे। आज मारू भाग्य अलौकिक सजनी अलबेला घेरिया रे। आज मारू भाग्य अलौकिक सजनी अलबेला घेरिया रे। भूधर जी ने भाव करीने भूधर जी ने भाव करीने मंदिर मां पधराव्या रे। आज मारू भाग्य अलौकिक सजनी अलबेला घेरिया रे। ध्यान धरी धरी मुनिवर मोहादि करी पुमारे रे। देहनु ध्यान धरी धरी मुनिवर मोहादि करी पुमारे रे। ते मारो वालो आलिंगन करवा ते मारो वालो आलिंगन करवा प्रेम सु हाथ प्रसारे रे। आज मारू भाग्य अलौकिक सजनी अलबेला घेरिया रे। आज मारू भाग्य अलौकिक सजनी अलबेला घेरिया रे। नाथ रंगीलो रंगवा जोयति भारी रे। नौतम जोबन नाथ रंगीलो रंगवा जोयति भारी रे। मोहन वरऊ पर में सजनी मोहन वरऊ पर में सजनी मोहन वरऊ पर में सजनी सर्वस नाचुवारी रे। आज मारू भाग्य अलौकिक सजनी अलबेला घेरिया रे। आज मारू भाग्य अलौकिक सजनी
अलबेला घेरिया वारे। जाड़वियु जो बन हरी सारू, प्रेम पातणिये पीधू रे। जाड़वियु जो बन हरी सारू, प्रेम पातणिये पीधू रे। मुक्तानंद नो नाथ सोहागी, मुक्तानंद नो नाथ सोहागी। अखंड वातन दीधू रे, अखंड वातन दीधू रे। आज मारू भाग्य अलौकिक सजनी, अलबेला घेरिया वारे। आज मारू भाग्य अलौकिक सजनी, अलबेला घेरिया वारे। भूधर जी ने भाव करीने, भूधर जी ने भाव करीने, मंदिर मां पधराव्या रे। आज मारू भाग्य अलौकिक सजनी, अलबेला घेरिया वारे। अलबेला घेरिया वारे, अलबेला घेरिया वारे। आवी मारा सजनी कोड़े आनंद मारे घेर, श्री जी पधारा सजनी कोड़े आनंद मारे घेर। श्री जी पधारा सजनी कोड़े आनंद मारे घेर। श्री जी पधारा आवी मारा आवी मारा तनड़ा ना तापनी वारा रे। कोड़े आनंद मारे घेर, श्री जी पधारा सजनी कोड़े आनंद मारे घेर। श्री जी पधारा सूठी हूँ तो सन्मुख चाली, तेरी बेसारा में तो तेरी बेसारा में तो बायलड़ी डाली। श्री जी ने जोई हूँ तो थई चूर घेली घेली घेली। सजनी कोड़े आनंद मारे घेर, श्री जी पधारा सजनी कोड़े आनंद मारे घेर। श्री जी पधारा
બેસી હું તો નિરખવા લાગી લોકડિયાની મેં તો લોકડિયાની મેં તો લજારે ત્યાગી મુખડું નિરખીને મારી મુખડું નિરખીને મારે ભૂખડડી ભાગી 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 સજની ઓળે આનંદ માર્ગે શ્રીજી પધારા સજની ઓળે આનંદ માર્ગે શ્રીજી પધારા પાનની બીડી મેં તો પ્રેમે સુયાલી પાનની બીડી મેં તો પ્રેમે સુયાલી હસીને ઓસી લેવાલે મુખડા મજાલી પ્રીતે કરીને મારા મુખડા માયાલી આલી આલી સજની ઓળે આનંદ માર્ગે શ્રીજી પધારા સજની ઓળે આનંદ માર્ગે શ્રીજી પધારા વણ તેડા બેલા મારે મંદિરે આવો વણ તેડા બેલા મારે મંદિરે આવો મરકલડે મોહન મીઠી વેણુ રે બજાવો મરકલડે મોહન મીઠી વેણુ રે બજાવો મંદિરે આવો મરકલડે મોહન મીઠી વેણુ રે બજાવો પ્રીતે કરીને મુજને પ્રીતે કરીને મુજને હસીને બોલાવો 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 સજની ઓળે આનંદ માર્ગે શ્રીજી પધારા સજની ઓળે આનંદ માર્ગે શ્રીજી પધારા પ્રેમ નાયાસુ મારે નયને વહે છે પ્રેમ નાયાસુ મારે નયને પ્રેમ નાયાસુ મારે નયને વહે છે પ્રેમ નાયાસુ મારે નયને વહે છે હાથ લુવે ને કર છાયા કરે છે હાથ લુવે ને કર છાયા કરે છે પદમો પર સરે ને સરે પદમો પર સરે ને પ્રેમ નાયાસુ મારે નયને વહે છે હાથ લુવે ને કર
છાયા કરે છે કંઠે વળગુને મારા હો કંઠે વળગુને મારા નયણા ઠરે છે ઠરે છે ઠરે છે સજની ઓડે આનંદ માર્ગે શ્રીજી પધારા સજની ઓડે આનંદ માર્ગે શ્રીજી પધારા मौजू वाले मुझने रे आपी मन गमती मौजू वाले मुझने रे आपी वचन कहने वाले फिर करी स्थापी कोटि जन्मों ना मारा कोटि जन्मों मोना मारा दुख ना क्या कापी 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 सजनी ओडे आनंद मार्गे श्रीजी पधारा सजनी ओडे आनंद मार्गे श्रीजी पधारा रंगीला मुझने रंग लाग्यो तारो रंगना रंगीला मुझने रंग लाग्यो तारो रंग लाग्यो तारो मुझने रंग लाग्यो तारो रंग लाग्यो तारो रंगना रंगीला मुझने रंग लाग्यो रंग लाग्यो रंग लाग्यो तारो रंगना रंगीला रंगना रंगीला मुझने रंग लाग्यो रंगना रंगीला मुझने रंग लाग्यो तारो केड़े फरे छे जीवन प्राण हमारो केड़े फरे छे जीवन प्राण हमारो मुक्तानंद के छे मारो मुक्तानंद के छे मारो जन्म सजनी ओडे आनंद मार्गे श्रीजी पधारा सजनी ओडे आनंद मार्गे श्रीजी पधारा श्रीजी पधारा मारे घेर श्रीजी पधारा मारे घेर श्रीजी पधारा
સજની ઘોડે આનંદ મારે ઘેર શ્રીજી પધાર્યા મારે ઘેર શ્રીજી પધાર્યા મારે ઘેર શ્રીજી પધાર્યા સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય નમો નમઃ શ્રી હરિ કૃષ્ણાય નમો નમઃ શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમાય નમો નમઃ બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય હરિ કૃષ્ણ મહારાજની જય સાક્ષાત સવિતા ગ્રંથ મહાત્મ્ય મહાત્મ્ય એટલે મહિમા જેનો મહિમા સમજાણો એને એના વિના બીજું કાંઈ દેખાય નહીં. આ મહિમાની વ્યાખ્યા. પણ કેવી રીતે મહિમા સમજાય? માર્કેટમાં શોપિંગ કરવા જાઓ, ખરીદી કરવા જાઓ, ફ્રીજ લ્યો કે મિક્સર લ્યો કે બીજું કાંઈ લ્યો, એ વસ્તુ બોલતી નથી હું આવી છું એમ. વેપારી બોલે છે. આ એક જ પીસ રહ્યું છે, હવે આખી માર્કેટમાં ક્યાંય નહીં મળે, જી આવો. તમને ન મનાતો હોય તો આંટો મારીને પછી આવો ને પાછા, એમ કે ને, જઈ આવો એમ. પણ ગ્રાહક એ વેપારીની સ્થિતિને જાણે તો એ વસ્તુની કિંમત કરી શકે, નહીતર કિંમત ન કરી શકે. સમજાય છે? વેપારીમાં એવો ભાવ હોય કે આને રૂપિયા છૂટા કરવા લાગે છે, આ બહુ સમજાવે છે એટલે ગરજાવ છે, નહીતર બહુ એનો સમજાવે. આવો ભાવ જો ગ્રાહકને વેપારીમાં થાય તો વેપારીની સ્થિતિને પામે નહીં, અને વેપારીની સ્થિતિને પામે નહીં ત્યાં સુધી એ વસ્તુની કિંમત ન કરી શકે. મહિમા સમજવાનો ઉપાય બતાવ્યો. વચનામૃત વાંચીને ઓલાવે કીધું મુસ્લિમ ભક્તોએ, આ બોલને વાલા તો ખુદા હૈ. વચનામૃત સાંભળીને એમ નક્કી થઈ ગયું, આવા શબ્દો ખુદા વિના કોઈના ન નીકળે એમ. મહિમા આવી રીતે સમજાય. નહીતર મહિમા ન સમજાય. ઠીક, ઓલો કાઠી દાદો ખાચર, એને ત્યાં કોઈ આવતું નહોતું, સ્વામિનારાયણને કોઈ રાખતું નહોતું, ત્યાં ઉતારા દીધા. થોડાક જણાને સ્વામિનારાયણ ભગવાને બાવા બનાવ્યા, એના એ નગારા વગાડવા માંડ્યા. એમાં વળી 4 જણા સ્વામિનારાયણ ભગવાન બોલતા તે લખી લીધું છે. તેમાં હું એ તો લખી લઈએ. આવી વાતો કરે એને
વચનામૃતનો મહિમા ન સમજાય. હા, ક્યાંય કોઈ ઉતારા દેતું નહોતું, અને ઉતારા દે હોય તો ઘરેથી એના મા બાપ કે ભાઈ ભોજાઈ શું કામ નીકળવા દે? એ ઉતારા દેવા દીધા જેવો ન હોય એટલે ત્યાંથી ઘરે ભાઈ રાખ્યો ન હોય. એ અહીં દાદા ખાચર ઓલ્યો ગઢડાનો કાઠી એને રાખ્યા, અને એ બોલે દરરોજ. એ બોલે ઓલ્યા શાર ઘણાય બાવા હતા, એમાં તો શાર બાવા લખતા હતા. અને લઈને ડીંડક ઊભું કર્યું એમ. એક હતો સામો ને એક હતો નાયણી, બે એ ભેળી કંપની હાલતી કરી, એનું નામ સ્વામિનારાયણ. આવી દ્રષ્ટિવાળાને કાંઈ સમજાવવાનું નહીં. એ તો સાક્ષાત સવિતાનો મહિમા સમજવાનો છે. કેમ સમજાય? વેપારીમાં શંકા ન થાય તો સમજાય. વેપારીમાં શંકા થાય તો એ વસ્તુ લેવા ગયા છો એનો મહિમા ન સમજાય. પેલા ભાગવતવાળા પરીક્ષિત રાજા અને સુખદેવજી બે બેઠા હતા હામાં હામાં. પેલા શંકા કરતો નહીં હો, તો કે ન કરું શંકા. ભાઈ તું તારી બુદ્ધિનું ડાપણ કર્યા વગર નહીં રહે હો, મને ખબર છે ક્યાં શંકા કરીશ તું. ન કરું, તમે મંડો સંભળાવા કથા. સુખદેવજી મીંડા સંભળાવવા, પરીક્ષિત મીંડા સાંભળવા. નવું સ્કંદ સુધી તો કાંઈ વાંધો જ નહોતો. પરોક્ષના જ ગીત ગાવાના હતા અને પરોક્ષમાં જ માથા મારવાના હતા. નવ સ્કંદ સુધી તો કાંઈ વાંધો નહોતો. દશમ સ્કંધમાં પ્રગટના પ્રત્યક્ષના ચરિત્રો આવ્યા. ન્યાય એને પેટમાં દુખાવો શરૂ થયો. કયા ચરિત્રમાં? ગોપીઓ સાથે રાસ રમતા હતા એમાં ડાપણ કર્યું પરીક્ષિત રાજાએ. લ્યો, આ તો ભગવાન એક બાજુ કહે છે ને એક બાજુ બ્રહ્મચારી કહે છે ને એક બાજુ આવા છે ને આવા છે ને. આ તો જોઈ લીધું. અને આમે ભરવાડ તો ભરવાડ્યું હારે જ હોય ને. સુખદેવજીએ કહ્યું, વિઘ્ન આવી ગયું ભાઈ તારા કલ્યાણમાં. વિઘ્ન આવી ગયું એમ. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ચરિત્રોમાં સંશય કર્યો કે સુખદેવજીની આજ્ઞામાં સંશય કર્યો? આમાંથી એક બહુ મોટો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. હા, સાંભળ્યું? સુખદેવજીમાં સંશય થયો છે કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનમાં સંશય થયો છે? શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનમાં જ સંશય થયો હોય તો સુખદેવજી એ સંશયને ટાળનારા હતા જ. પણ સંશય જ એમાં કર્યો કે જેનો સંશય કોઈ ટાળી જ ન શકે, એમાં સંશય કર્યો. તો એ ભાગવતનો ગ્રાહક ન બની શકે, ભાગવતનો શ્રોતા ન બની શકે.
અહીંયા સાક્ષાત સવિતા આવો ગ્રંથ આપણી સમક્ષ મૂકવામાં આવ્યો છે. એનો મહિમા લખતા મુક્તાનંદ સ્વામીની એક કડી સ્વામી અહીંયા બોલે છે. રવિમંડળમાં રાત તણું દુઃખ નવ નડે, પારસ પામે ધન દુર્બળતા જાય જો, તેમ પ્રગટ પુરુષોત્તમને જે મળે, તેનો મહિમા ભવ બ્રહ્માદિક ગાયજો, એ સુખ સાગર હરિવર સંગે સુખ માણજો. મુક્તાનંદ સ્વામી કૃત આ એક કીર્તન છે, એનું ચોથું પદ છે, એની આ પહેલી કડી છે. લ્યો, કેનો મહિમા ભવબ્રહ્માદિક દેવો પણ ગાય છે. આવો હું પ્રશ્ન પૂછું છું તમને આ કડીમાંથી. કેનો મહિમા ભવબ્રહ્માદિક દેવ ગાય છે? ચિરાગભાઈ, પ્રગટ પુરુષોત્તમનો મહિમા. ફરી વાર હું બોલું કડી. રવિમંડળમાં રાત તણું દુઃખ નવ નડે, પારસ પામે ધન દુર્બળતા જાય જો, તેમ પ્રગટ પુરુષોત્તમને જે મળે, તેનો મહિમા ભવ બ્રહ્માદિક ગાયજો, એ સુખ સાગર હરિવર સંગે સુખ માણજો. કેમ ફરી ગયા તરત પાછા? તમે રાજકોટ વાળા તો બહુરૂપી લાગો છો. પ્રગટ પુરુષોત્તમને જે મળ્યા હોય એનો મહિમા ભવ બ્રહ્માદિક ગાય છે. એમ કહે છે. આ સાક્ષાત સવિતાનું રહસ્ય છે. રવિમંડળમાં રાત તણું દુઃખ ન નડે. રવિમંડળ એટલે સૂર્યમંડળ, એમાં રાત ન પડે કોઈ દી. સૂર્યમંડળમાં રાત હોય જ નહીં, અને રાત હોય તો સૂર્ય કહેવાય નહીં. પારસ પામે ધન દુર્બળતા જાય જો, પારસ સ્પર્શે લોહ અજાણે, થાય કંચન જગત જાણે. પારસ પામે ધન દુર્બળતા જાય જો. પારસમણી જેને મળી ગઈ એને દ્રવ્યનું દુઃખ ગયું, પછી જમીન લેવેચ ન કરવી પડે, પછી નોકરો કરવા જવું પડે નહીં, ખેતી કરવા જવું પડે નહીં, મોટા સાધુ પાસે આશીર્વાદ લેવા જવું પડે નહીં, મહારાજ પાસે કાંઈ માનતા પૂજા કરવી પડે નહીં. પારસમણી મળી ગઈ એટલે ફાટ્યા ફરવાનું, પછી ચિંતા નહીં. પારસમણી મળે એટલે એ સુખી જ હોય. સૂર્યમંડળમાં રાત હોય જ નહીં. એમ પ્રગટ પુરુષોત્તમને જે મળે એનો મહિમા ભવ બ્રહ્માદિક ગાઈ જો. સાક્ષાત સવિતાનો મહિમા સ્વામી પોતે બોલે છે.
કેવી વાત છે! જો ગાયની પ્રદક્ષિણા કરવી હોય એ લાભ લેવા આવજો, પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરવી હોય એ ટાટિયા તોડ્યા કરજો, એમ કહે છે આના મહિમામાં. પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરવી હોય એ કરે જ રાખો, ઝીકે જ રાખો. ગાયની પ્રદક્ષિણા કરવી હોય એ લાભ લેવા આવજો. શું ગાયની પ્રદક્ષિણા? જો ઓલું દ્રષ્ટાંત પૂરું થયું મુક્તાનંદ સ્વામીનું. હવે સ્વામી બાપા પોતે દ્રષ્ટાંત આપે એની વાત કરું. ગાયની પ્રદક્ષિણા કરવી હોય લાભ લેવા આવજો. પ્રદક્ષિણા પૃથ્વીની જેને શરૂ કરી હોય એ કરો, કરે જ રાખો, કરે જ રાખો. એમ ખ્યાલ આવ્યો? ચૌદ ઇન્દ્રિયોની ક્રિયા પોતાને વિશે એકેય ન માનતા હોય એવા જે બ્રહ્મ સ્વરૂપ સદગુરુ સત્પુરુષ, એનો મહિમા કેમ સમજવો? એનો મહિમા કેમ સમજવો? એક આકાશમાં છે, એ આકાશમાં છે, આપણે પૃથ્વી ઉપર છે, કેમ એને સમજી શકાય? કયો તો એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ સત્પુરુષ આકાશમાં છે ને આપણે પૃથ્વી પર છીએ, કેમ સમજી શકાય? તો કે ભગવાનને મળેલા એવા જે સત્પુરુષ, એને મળેલા ભગવાનને મળેલા એવા જે સત્પુરુષ આકાશમાં કોણ છે? એને મળેલા. અહીંયા પૃથ્વી ઉપર છે આપણા સજાતી. એમાં પ્રીતિ થાય એ ગાયની પ્રદક્ષિણા. એમાં પ્રીતિ ન થાય તો પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા. લ્યો, પછી એને મળેલા કીધા પાછા. નિષ્કામી નથી, સ્ત્રીને ન જોવાનું નિયમ રાખે. નિર્સ્વાદી નથી, પતરમાં ભેળું કરીને જમે. એની સંબંધવાળા કીધા છે. આપણે તો કાંઈ એને સંબંધવાળા કહેતા નથી. કા આપણે પોતે જ સંબંધવાળા છીએ. કા આપણે પોતે જ સંબંધવાળા છીએ. આ મોટું અજ્ઞાન છે. આવો અહીં મહિમા કીધો છે સાક્ષાત સવિતાનો. હે સમજાણી? ગાયની પ્રદક્ષિણા કે પૃથ્વીની શરૂ કરી દીધી હોય કરી રાખો. થાકી રહ્યો પછી આવજો ગાયની પ્રદક્ષિણા કરવા. થાકી હું રે પતી જ જાય, પ્રદક્ષિણા પૂરી થયા પહેલા જ પતી જાય. નથી ઘણા દ્વારકા જાય, આમ હરિદ્વાર જાય ને આમ જાય ને તેમ જાય, ત્યાં જ પતી જાય છે ને. હું પૂરી થાય એની યાત્રા, ત્યાં જ પતી જાય છે, ત્યાં જ પૂરું થઈ જાય. પછી આ આવીને ધૂણે તો એ ખબર પડે બધાને આ ત્યાં મરી ગયા તો ઈ છે, તો કે આ ઈ છે, આ ઈ ડાયા બાબા છે, ત્યાં મરી ગયા થી અહીંયા પ્રગટ થયા નવા ગામમાં. ત્યાં હું બીજું પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણામાં તો પતવાનું જ છે કે બીજું કાંઈ છે ભાઈ? એમ એટલે સ્વામી કહે છે ગાયની પ્રદક્ષિણા કરવી. ગાય સમજાણી? દેવશીભાઈ રંગપુરથી આવો છો ને તમે, તો ત્યાં ગાયો ઘણી છે. ખેડૂને ત્યાં ગાય હોય ને એની પ્રદક્ષિણા કરવાનું કહે છે. બીજી ગાય નહીં કોઈ. ખેડૂત બધાય ધ્યાન રાખજો. અને આ બધા શહેરમાંથી આવ્યા છે, ગાય ન હોય તો તમારે ઘરે લઈ જવા એને, કે હાલો આજ કથામાં આવ્યું તો ગાયની પ્રદક્ષિણા કરવાનું. કા નટુભાઈનું કુટુંબ દાદર છે ને બરડિયા, ત્યાં કુટુંબમાં ગાય હોય ત્યાં પ્રદક્ષિણા કરી આવવી.
એ ભાઈ હું થયું ગાયનું? આ ભાઈને ખબર પડે, પંડિતજીને. એમ હે? હે? બરાબર. હજી તો ઘણી ચોખવટ બાકી છે, ઝોલામાં વહી જાય. કા આની વિશેષતા એ છે કે સહી કરતા ન આવડે ઈ પુરુષ બોલે છે અને એમાં વિદ્વાનો ગોથા ખાય છે. કોયલીના કડવા કણબીનો છોકરો એ નાનો હતો તો મા બાપ મરી ગયા હતા. મા બાપ વગરના છોકરામાં શું હોય ભાઈ? હોય કાંઈ? પણ એ વિદ્વાનો ગોથા ખવડાવી દે. હે લ્યો, સાક્ષાત સવિતા. એટલે તમારી નજર ક્યાં જાય? પરબારી સવિતા શબ્દથી ક્યાં જાય? સ્ત્રી તરફ જાય. સવિતા એટલે હું? સૂર્ય. સવિતૃ શબ્દ છે, ઋકારાંત પુલ્લિંગ. સવિતા, સવિતારવ, સવિતારહ આમાંના રૂપ થાય. સવિતૃ, સવિતૃમ, સવિતારહ, સવિતૃન, સવિત્રા તૃતીયામાં. સવિતૃ શબ્દ છે એનો અહીંયા પ્રથમા એક વચન છે સવિતા, એટલે સૂર્યનારાયણ. પણ કેવો સૂર્યનારાયણ? અસ્ત પામી ગયેલો? અસ્ત પામી ગયેલો સૂર્યનારાયણ નહીં, સાક્ષાત ઝળહળતો, પ્રકાશતો, અંજવાળું આપતો, અંધારા ઉલેચતો. સમજાય છે? ક્યાં અંધારા? બ્રહ્માંડના નહીં. બ્રહ્માંડના અંધારા તો આ આકાશમાં સવિતા છે એ ઉલેચી શકે. આ સવિતા, આ સૂર્યનારાયણ અંતરના અંધારા ઉલેચી શકે. આકાશનો સવિતા જ્યાં અંધારું ઉલે છે, અંજવાળું કરે, ત્યાં પાછું અંધારું આવી જાય છે. એટલે એની શક્તિ, એનો પ્રકાશ મર્યાદિત છે. આ સવિતા છે, આ સવિતા જ્યાં અજ્ઞાન ઉલે છે, અંધારું ઉલે છે, ત્યાં પાછું કદી અંધારું આવતું નથી. આવો આનો મહિમા નિરધિકાતિશય છે. લ્યો, સમજાય છે? નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે કેને આરે ઉપમા આપવી મારે? સૂર્ય આરે ઉપમા આપું તો સૂર્ય તો ભાઈ હાથમે એટલે અંધારું થઈ જાય પાછળ. લ્યો, કેને આરે ઉપમા આપવી? ચંદ્રની આરે ઉપમા આપું તો કે ચંદ્રમાં કેમ ઉપમા આપું? ચંદ્રમાંય ડાઘ છે. સમુદ્ર આરે ઉપમા આપો કેમ ભાઈ આપવી? સમુદ્રમાં જો અંજવાળું હોય સાક્ષાત તો એમાં ભાઈ ખારું પાણી કેમ થાય? ન હોય ખારું પાણી. સ્ત્રી રૂપી સવિતા એને તમે કહેતા હો તો એમાં અંજવાળું ક્યાંથી હોય? એને પરણે અંધારો આંધળો ભીત થઈ જાય છે, માટે એ સવિતા નથી. એને પરણનારો આંધળો ભીત થઈ જાય છે, માટે એ સવિતા આ નહીં. આકાશનો સવિતાય નહીં. આકાશનો સવિતા સૂર્યનારાયણ પ્રગટે ત્યાં અંજવાળું, હાથમાં ત્યાં અંધારું. આ જે સાક્ષાત સવિતા એ જ્યાં અંજવાળું કરે ત્યાં
ફરી ક્યારેય અંધારું થતું નથી. લ્યો, સાક્ષાત એટલે પ્રત્યક્ષ. અક્ષની સામે, આંખની સામે. અક્ષનો અર્થ ઇન્દ્રિયો પણ થાય. બધી ઇન્દ્રિયોની સામે આંખથી જોઈ શકાય, કાનથી સાંભળી શકાય, નાસિકાથી સૂંઘી શકાય, ચામડીથી સ્પર્શ કરી શકાય, વાણીથી વર્ણવી શકાય, જીભાથી ચાખી શકાય. એનું નામ સાક્ષાત. લ્યો, આમ છે આમાં વાત ભાઈ. મહિમા સમજાણો ન સમજાય એ તો વેપારીને ઓળખવો પડે. પહેલા મિક્સર લેવા જાવ તે પહેલા વેપારીને ઓળખજો. વેપારી બહુ વખાણ કરે તો તમે શંકા કરો કે આને તો માલ કાઢવો લાગે છે, આને તો રૂપિયા છૂટા કરવા લાગે છે. પૂરું. તમે કોઈ દિવસ વેપારીની સ્થિતિને પામો નહીં, અને વેપારીની સ્થિતિને પામો નહીં ત્યાં સુધી એની દુકાનનો માલ એને તમે સમજી શકો નહીં. એ એમ બોલે કે વાપરીને પછી પૈસા આપજો. ત્યાં તો આ ભાઈ કે નક્કી આ ગરજાવત છે, હાલો છોકરો કે બાપા લઈ લ્યો. અરે તો છોકરા તને ખબર ન પડે આ ગરજાવ છે, રૂપિયા હલવાઈ ગયા છૂટા કરવા હાલ બીજે. આમ આ તકલીફ છે બહુ મોટી. સમજાણું? ન સમજાય એમ હું સમજી જાઉં. હે એમ સમજી જાવ તો આ બોલનારાને હાંજ પેલા આ વ્યાસપીઠથી હેઠા બેહાડી દો. હે આમ છે ભાઈ. કેટલું રહસ્ય મહિમામાં રહેલું છે. સહી કરતા આવડે નહીં એવા પુરુષ આમ કાગળમાં સહી કરે ને આમ અહીંથી સહી શરૂ કરે અને પૂરી થાય ત્યાં અર્ધે પાને પૂગે. એવી તો સહી કરવામાં આવડત હતી. લ્યો, માઇક બોલતા આવડે નહીં, ફોન હાલતો કરો ફોન એમ બોલતા. ફોન હાલતો કરો ફોન, એટલે આ માઇક, માઇકને ફોન કહેતા હતા. પણ એ બોલે એ લખાઈ જાય, અને લખાઈ જાય એ શાસ્ત્ર બની જાય, પોથી સ્વરૂપે. લ્યો, પોથી તો ભાગવતની હોય, સત્સંગી જીવનની હોય, ક્યાંય સાક્ષાત સહિતાની પોથી હોય. લ્યો, પોથી આજ પોથી યાત્રા નીકળી આની. લ્યો, આમ છે ભાઈ. એવા અભણ, હાવ પ્રાદેશિક ભાષા બોલનારા, હાવ સૌરાષ્ટ્રની તળપદી ભાષા બોલનારા. પણ એ બોલતા હતા તેથી વિદ્વાન થંભી જતા હતા. બુરાનપુર અમે ગયા હતા. બુરાનપુર યાત્રા લઈને. બુરાનપુરના કોઠારી હતા, વિદ્વાન શાસ્ત્રી સાધુ. ક્યાંના છો તમે? અમે છીએ પીપલાણાના. હા, પીપલાણામાં જોગી બાપા હતા? મેં કે હા. અરે જોગી બાપાએ અમને છાશ પીરસીની છાશ પીધી, એની શાંતિ હજી ભૂલાતી નથી. આનું નામ કાયમી અંજવાળું. સમજાણું? આનું નામ કાયમી અંજવાળું. હા, આકાશનો સૂર્ય છે એ અસ્તાચળને પામશે એટલે અંધારું સર્જાશે.
ઉદયાચળને પામશે એટલે અંજવાળું સર્જાશે, અસ્તાચળને પામશે એટલે અંધારું સર્જાશે. એ કોઠારી એમ બોલ્યા અમારી પાસે કે જોગી બાપાનું પીપલાણ. અમે કે હા, અમે ત્યાં આવ્યા હતા, જોગી બાપા અમે જમતા હતા, પીરસવા આવ્યા, છાશ પીરસી અમને. એ છાશ અમે પીધી અને જે અમને શાંતિ થઈ એ શાંતિ હજુ અમને ભૂલાતી નથી. જો સમજાય છે? એમનો બોલેલો આ ગ્રંથ છે. સાક્ષાત સવિતા. હું ભાઈ સાક્ષાત સવિતા એટલે હું? રણછોડભાઈ શિંગાળા કયો તો સાક્ષાત સવિતા એટલે શું? એમાં હું સવિતા તો અમારા કુટુંબમાં ઘણી છે. હું ભાઈ સાક્ષાત સવિતા એટલે હું એ તો કયો રણછોડભાઈ શિંગાળા. ઓલા રંગપરિયા તમે કયો તો હે? સાક્ષાત ભગવાનનું વર્ણન એનું નામ સાક્ષાત સવિતા. બરાબર. શબ્દનો અર્થ ન કીધો. દેવશીભાઈ કયો તો હે? પ્રત્યક્ષ સૂર્ય. બસ. વળી ક્યાંક એમ કહેતા નહીં. અમારા રંગપુરમાં ઘણી સવિતાઓ છે. ક્યાંક એમ કહેતા નહીં. એમ નહીં, દ્રષ્ટિ બદલાવો. સાક્ષાત સૂર્ય, પ્રત્યક્ષ સૂર્ય. હું પ્રત્યક્ષ સૂર્ય આ અને આકાશનો સૂર્યમાં હું ફેર? લાલુભાઈ ઊભા થઈને જવાબ દો તો. આકાશમાં સૂર્ય છે એમાં આ સૂર્યમાં હું ફેર? હે? કઈ યાદ નથી. કાંઈ ફેર જ નહીં. શાબાશ, બે એક જ. ચાલો ભાઈ, આ ભાઈ બે એક કે છે. હવે ભાઈ તમે કહો તો રોનક, રોહિત, તમે શું કહો છો? આનો જવાબ સાચો છે તો સાચો તમે કહો ભાઈ, એ ખોટો જવાબ હોય તો? શું કહે છે? એ બ્રહ્માંડમાં અંજવાળું કરે છે અને આ અંતરમાં અંજવાળું કરે છે. બીજો શું ફેર? અંજવાળાથી તો બે સરખા જ થયા. પ્રકાશે કરીને બે સરખા થયા. તમે હજી એની વાતના મતમાં છો, આ લાલુના મતમાં છો. હજી પ્રકાશે કરીને બે સૂર્ય પ્રકાશ જ આપે છે. જ્યારે તત્વમાં જાય ને ત્યારે આમ તત્વ દર્શન થાય. પ્રકાશે કરીને બે સરખા થયા. ઓલું બ્રહ્માંડને અંજવાળે છે અને આ પિંડને અંજવાળે છે, અંતરને અંજવાળે છે. બેહો. તમને આ ભાઈને કઈ ખબર છે? આગળ બેઠા એને હા, આ બેયના પ્રકાશમાં ફેર. બ્રહ્માંડનો સૂર્ય અસ્તાચળને પામે એટલે આથમી જાય ત્યારે અંધારું થઈ જાય છે. એનો પ્રકાશ અવધિવાળો છે. સૂર્યોદય પછી 10 કલાક, 11 કલાક, 12 કલાક જેવી ઋતુ. પછી અસ્તાચળને પામે ત્યારે અંધારું સર્જાય છે. આ જે સૂર્ય છે એ જ્યાં અંજવાળું કરે ત્યાં ફરીવાર અંધારું થતું જ નથી. એટલે આ પ્રકાશ નિરવધિકાતિશય છે. બોલતા આવડશે કોઈને આ શબ્દ? લ્યો, જો 3 જણા પડખે બેઠા છે પણ એકને સચોટ જવાબ આવ્યો.
ઓલા બેયને 50-50% આવડ્યો. બે હરખા જ છે, હરખી ઉંમર છે, હરખા ગુરુ છે, હરખા ભગવાન છે, હરખી દીક્ષા છે, હરખી કંઠી છે. જો એક જણો સમજો, બીજા બે ન સમજ્યા. આમાં ઝાઝા નહીં સમજ્યા હોય. કારણ કે વેપારી વખાણ કરે છે એટલે એમ જ માને છે કે આને રૂપિયા જ છૂટા કરવા છે, આને ગુરુનો જ મહિમા કેવો છે, આની પાસે બીજું કાંઈ નથી. લઈ મીંડા છે ગુરુનો મહિમા કહેવા માટે. આમ શંકા કરે એટલે વેપારીની સ્થિતિને ન પામે. વેપારીની સ્થિતિને ન પામે એટલે માલને સમજી ન શકે. કા ગુરુની પાછળ કેટલા શિષ્યો એનો મહિમા કે છે, આ વિચાર કરો તો ખ્યાલ આવશે કે આ શિષ્યો એના ગુરુનો મહિમા શા માટે કે છે. એમ કેટલાક કહી શકે છે ગુરુનો મહિમા એના શિષ્યો. તો આ શિષ્યો એના ગુરુનો મહિમા શા માટે કહે છે, બસ એટલો વિચાર કરો. આવી ભાઈ સાક્ષાત સવિતાના મહિમામાં ઘણી બાબતો છે. ઘણા મુદ્દાઓ છે આમાં. પછી કોઈ કહે છે આ નામ ક્યાંથી કાઢ્યું, આ કલ્પિત છે, આ કલ્પિત છે, કોણે આ નામ પાડ્યું આવું? સ્ત્રીવાચક નામ સ્ત્રીવાચક નથી, તો હું કહી ગયો. સવિતૃ શબ્દ ઋકારાંત પુલ્લિંગ છે, એમ છે ને ભાઈ વિદ્વાન. સવિતૃ શબ્દ ઋકારાંત પુલ્લિંગ છે એટલે પુરુષવાચક છે. તો આ નામ કોણે પાડ્યું? તો કે આ સાક્ષાત સવિતાના ઉદ્ગાતા એમણે જ આ નામ પાડ્યું છે. એક સંતે એમને પૂછ્યું સ્વામી આનું નામ શું રાખશું? તરત જ બોલી ગયા સાક્ષાત સવિતા. પંચાંગમાં જોયું નહોતું મુહૂર્ત, શબ્દકોશ કાઢ્યો નહોતો, ભગવદ ગો મંડળ મગાવ્યો નહોતો આ નામાભિધાન કરવા માટે. પ્રશ્નની પાછળ તરત જ સાક્ષાત સવિતા આ નામ રાખો. સ્વામી શું આનું નામ રાખશો? સાક્ષાત સવિતા. લ્યો પછી કીધું ક્યાં છે આ શબ્દ ખબર છે? અમે કે અમને ખબર નથી. તો સ્વામી કે ભક્ત ચિંતામણીમાં છે. જેતપુરમાં મહારાજને રામાનંદ સ્વામી ગાદીએ બેસાડે છે ત્યારે મહારાજ એમ કે છે કે સ્વામી મારું કામ નહીં, આ હું નવો સાધુ, મારી કુણી અવસ્થા, કુણી બુદ્ધિ, અપક્વ પરિસ્થિતિ મારી, હું ગાદી ન જીરવી શકું. સ્વામી આ મુક્તાનંદ સ્વામી, રામદાસજી, આ બધા બહુ જૂના જૂના તમારા કૃપાપાત્ર, તમને સેવેલા, એને ગાદી આપો. આમાં મારું કામ નહીં સ્વામી. સ્વામી કહે છે તમારે જ ગાદી સ્વીકારવાની છે. આ જૂના મોટા સંતોએ બધાએ નક્કી કર્યું છે સહજાનંદ સ્વામીને જ ગાદીએ બેસાડો. આ ગાદી તમારે જ સ્વીકારવાની છે. પણ નહીં મને ઠીક પડે, આમાં સ્ત્રી અને દ્રવ્યનો યોગ થાય. 21 વર્ષની મારી અવસ્થા, મારી ઉંમરના લેવલે હું વાત કરું તો સ્વામી આ નહીં મને અનુકૂળ પડે. હું ખરેખર હાથ જોડીને કહું છું. ત્યારે સ્વામી બોલે છે, રામાનંદ સ્વામી, વર્ણિરાજ, તમને સાક્ષાત સવિતા મળી રહે, આપ્યો તમને વર મળી વળી રે, તમે કનક કાંતાએ કરી રે,
નિશ્ચય નહીં બંધાવો શ્રી હરિ રે. લ્યો, તમે ઘરેથી નીકળ્યા વર્ણિરાજ, તમે પુલ્હાશ્રમમાં ગયા. પુલ્હાશ્રમમાં તમે તપ કર્યું, એક પગે ઊભા રહી. એક બાજુ ધર્મદેવ, એક બાજુ ભક્તિ માતા કહેતા હતા, બેટા ખમ્મા ખમ્મા ખમ્મા. આ વખતે તમને સાક્ષાત સવિતાએ દર્શન આપ્યું હતું અને તમે સાક્ષાત સૂર્યનારાયણ પાસે માગ્યું. સાક્ષાત સૂર્યનારાયણે કીધું કે વાગો વાગો વર્ણિરાજ માગો. તો કે સ્ત્રી અને દ્રવ્ય મને બંધન ન કરે એટલું વરદાન આપો. ત્યારે સાક્ષાત સવિતાએ તમને વરદાન આપ્યું છે, જાઓ તમને સ્ત્રી અને દ્રવ્ય બંધન નહીં કરે. વર્ણિરાજ બેહી જાઓ ગાદીએ. ન્યા છે આ સાક્ષાત સવિતા શબ્દ. ભક્ત ચિંતામણીનું 47મું પ્રકરણ. લ્યો, ભક્ત ચિંતામણીનું 47મું પ્રકરણ. આનું જ્ઞાન થઈ જાય ને, સ્ત્રી અને દ્રવ્ય બંધન ન કરે. સમજીને આનું જ્ઞાન કરજો, નકર રખડી પડશો. સ્ત્રી વગરના થઈ જાઓ હો, રૂપિયા વગરના થઈ જાઓ હો, કોઈ ધડો નહીં કરે. આ સાક્ષાત સવિતાનો શબ્દ મહિમા છે, એ ક્યાંય ધડો ન થવા દે આપણો. લે, સમજાય છે? નટુભાઈ કે તો આપણે કાંઈ બહુ જરૂર નથી, બપોર પછીની કથામાં હવે પેટ્રોલ પંપ ભેળા થઈ જાઉં. હા, આવી શોભા આપણે જોતી નથી. હા, જેન્યારે જન્મો જન્મ થયા છેડાછેડી બાંધી છે, એ છેડાછેડી તોડાવી નાખે. એ રસ્તે આપણે જવું નથી. જવું ચિરાગભાઈ? નથી જવું. આ મહિમા છે. લ્યો, સ્ત્રી અને દ્રવ્ય બંધન ન કરે એવા આમાં પોઈન્ટ છે. ઇન્દ્રિયોના દ્વાર બંધ થઈ જાય એવી આમાં વાતો છે. અન્યની પ્રતીતિ ટળી જાય એવી આમાં નિષ્ઠા છે. સંસારનો વ્યવહાર ઝેર જેવો થઈ જાય એવો આમાં વૈરાગ્ય છે. શરીરનું સુખ દુઃખરૂપ બની જાય એવી આમાં આત્મનિષ્ઠા છે. જીવબા લાડુબાના જેવી આમાં ભક્તિ છે, ગોપીઓના જેવી નહીં. હે, ખ્યાલ આવે છે? આવા આમાં પોઈન્ટો બધા વર્ણવ્યા છે. સમજાય? મુક્તનું દર્શન વિના અક્ષર ઓળખાય નહીં. અક્ષર ન ઓળખાય ત્યાં સુધી પુરુષોત્તમનું દર્શન થાય નહીં. આવું આમાં તત્વ નિરૂપણ છે. આમાં દ્વૈતાદ્વૈત અદ્વૈત મત બહુ સ્પષ્ટતાથી વર્ણવ્યો છે. વિશિષ્ટાદ્વૈત મત પણ બહુ સરસ કયો છે. શુદ્ધ વિશિષ્ટાદ્વૈત મત વિના આત્યંતિક કલ્યાણ ન થાય, આવી આમાં વાતો છે. અન્વય વ્યતિરેક ભગવાનના સ્વરૂપો બહુ સાદી ભાષામાં
વર્ણન કરી દીધા છે. ભગવાનનું કરતાપણું અકર્તાપણું તો હસ્તામલક બતાવી દીધું છે. આપણા દોષનું દર્શન તો જેમ અરીસામાં મોં દેખાય એમાં સાક્ષાત સવિતાના અંજવાળામાં આપણા દોષનું દર્શન થઈ જાય છે. વણ વિચારે પણ વાતું રહે આવે એના અંતરથી. આવું આ ગ્રંથના ઉદ્ગાતાએ પોતાના જીવનમાં આત્મસાત દર્શન કરાવ્યું છે. જેનું તન મન માન્યું ત્યાગે રે ભક્તિ ધર્મ ભાવે છે. હે, આ તો શબ્દે શબ્દ ને અક્ષરે અક્ષરે દેખાય છે. નિસ્પૃહીપણા વિના તો એક શબ્દ આમાં બોલાણો નથી. ઉપાસનાથી વંચિત એક પણ શબ્દનું ઉચ્ચારણ આમાં નથી. મર્યા પછીની મુક્તિને તો આમાં વખોડી કાઢી છે. છતે દેહે કલ્યાણ થઈ ગયું છે, આવું આમાં પ્રત્યક્ષપણું છે. સાંભળ્યું? જેમ સત્સંગી જીવનમાં વક્તા શ્રોતાને વારંવાર કહે છે સાવધાન સાવધાન સાવધાન, એમ આ સાક્ષાત સવિતાના ઉદ્ગાતા વારંવાર કહે છે એ એ એ એ એ આમ કરીને વાતો કરી છે. આમાં આમ જોવામાં, એમ કે આમ જોવામાં, એમ કરીને આમાં હાથ મારી દે સાંભળનારાને. આવા આ ઉદ્ગાતાએ આના શ્રોતાને સાવધાન રાખ્યા છે. રજોગુણ સામું ક્યારે જોવા દીધું નહીં, સત્વગુણ સામું જોવા દીધું નહીં, તમોગુણ સામું જોવા દીધું નહીં. આવી એની વાક છટા હતી. આવા એના શબ્દોમાં આકર્ષણ હતું. સાંભળ્યું? નો સંભળાય. કારણ કે વેપારી અને ગ્રાહક સીધી સપાટીમાં નથી, એક આસને બેઠા નથી. વેપારી અને ગ્રાહક બે એના ઊંચા નીચા આસનનો ભેદ સાક્ષાત સવિતા નહીં સમજવા દે. ઊંચા નીચા આસને બેઠા છે ત્યાં સુધી સાક્ષાત સવિતા એનો મર્મ નહીં આપણને સમજાય. ગ્રાહક જ બનવાનું છે, પણ વેપારીમાં દિવ્યતા સાથે, આત્મીયતા સાથે દિવ્યતા થઈ જાય એટલે વેપારીના આસને આપણે બેસી ગયા. એ વેપારી કાંઈ કાઉન્ટરની ઓલી બાજુ નથી આપણને જવા દેવાનો. એ જે ખુરશી ઉપર બેઠો છે એ ખુરશી ઉપર આપણને બેસવા નહીં દેવાનો. બેસવું એ બરાબર નહીં. એમાં દિવ્યતા, એમાં દિવ્યતા, એ જ આસનનું સમન્વયપણું છે, એ જ આસનનું સરખાપણું છે. અને પછી જ એ જે વાત કરશે એ વાત સત્ય મનાશે, બાકી સત્ય નહીં મનાય. લ્યો, સમજાય છે? પોતાના હસ્તાક્ષરોથી નિર્ભયપણે એમ લખી દીધેલું છે કે એક ઓછામાં ઓછું એક પાનું વાંચવાથી શાંતિ થશે. આ શબ્દથી એના તત્વજ્ઞાનની પૂર્ણતાની સાબિતી થાય છે.
એ પુરુષ સદાય પૂર્ણ છે, અપૂર્ણ નથી. એ ચેક ડ્રાફ્ટ લખી દેવામાં બીતા નથી. એની બેલેન્સ અઢળક છે, અઢળક બેલેન્સ છે. એટલે એમ લખી દે છે કે ઓછામાં ઓછું એક પાનું વાંચવાથી શાંતિ થશે. એને લખી દીધેલું ને એના સંતોએ નીચે એ સ્વામી બોલે એ સંતો લખી દે ને સ્વામી પછી જોગી સ્વામી એમ સહી કરી દે. તમે કોઈને સહી કરીને લખી દો ને આ કાગળ વાંચીથી શાંતિ થાય છે, લખી દો તો છે હિંમત, છે બેલેન્સ, છે કાંઈ સિલિક કે ખાલી ખમ છે? સમજીને લખજો, નકર આવશે દાડ દાડ કરતો ચેક અને ડ્રાફ્ટ પાછો, દંડ થાય જુદો. હવે તો દંડનો કાયદો છે. સમજીને લખજો. આનું એક પાનું વાંચવાથી પણ શાંતિ થશે. આમ લખી દેનારા આ ગ્રંથના ઉદ્ગાતામાં પૂર્ણતા રહેલી છે, પૂર્ણતા રહેલી છે. એ ગર્ભ શ્રીમંત છે, ગર્ભ શ્રીમંત છે. એની સાધનની કમાણી નથી એમ નક્કી થાય છે. એની પાસે ઉપાસનાની કમાણી છે. એ ગર્ભ શ્રીમંતનો શબ્દ છે. પૈંડ કામે પેટ ભરાય એમ ન લખી શકે. આમ છે ભાઈ વાત. કેમ મહિમા કેવો? ખ્યાલ આવ્યો છે? આવે ખ્યાલ? સાધનનું પ્રત્યક્ષ દર્શન ક્યાંય કરાયું નથી, પણ ઉપાસનામાં અંતર્ગત સાધનો ક્યાંય ચૂક્યા નથી. આ ઉદ્ગાતાની હોશિયારી છે, આ એમની વાકપટુતા છે, આ એમની વિવરણ શક્તિ છે. હું કીધું એ ભાઈ ખોખલ ભગત મનસુખભાઈ શેઠ કે ભગત શેઠ સમજાણું, ચેક ડ્રાફ્ટ સમજીને લખજો, નકર એને એવું મોઢે આવશે પાછો. હે આવા અનેક માર્મિક મુદ્દાઓથી સભર એનું નામ સાક્ષાત સવિતા. તત્વદર્શનમાં એક એક શબ્દ બદલાવતા બદલાવતા તત્વ નિરૂપણ બદલાવતા જાય, તત્વનું લક્ષણ બદલાવતા જાય. આવું એને આવડે. એક શબ્દ બદલાવે જુદા તત્વનું નિરૂપણ કરી દે, એક શબ્દ જુદો બોલે અને તત્વ બદલાવી નાખે. વાત શરૂ કરી હોય સવારે 8 વાગે, વાણીનો પ્રવાહ ચાલુ જ રહે. 10 વાગે મોટી સભા થાય, વાત બદલતી જાય સભાના પ્રમાણમાં અને શ્રોતાના પ્રમાણમાં. અટકીને વાત ન બદલાવે, અટકીને વાત ન બદલાવે. શ્રોતા બદલતા જાય, વાત બદલતી જાય. ખ્યાલ આવે છે? કઈ નિશાળે આ ભણ્યા હશે, એ નિશાળનું નામ હજી સુધી અમને મળ્યું નથી. કઈ નિશાળે આ ભણ્યા હશે? સમજાય? ન સમજાય? સમજાય નહીં. એમ હેનું સમજાય? આ દાઢા ધોળા થઈ ગયા, ડેબા ભાંગી ગયા, તો હજી સમજાતું નથી. તમારે સમજી લેવું છે, લ્યો સમજો.
એમ ન સમજાય બાપા. સમજવું છે? હે સમજવું છે? લ્યો, કેમ સમજાય? મેં પોઈન્ટ બતાવી દીધો આગળ, કોઈને ખબર નહીં હોય. કેમ વલ્લભભાઈ? હે બસ વેપારીની સ્થિતિને સમજી શકે તો સમજાય, એ સિવાય કોઈ દી ન સમજાય. વાસ્તવિકતા બહાર એક પણ શબ્દનું ઉચ્ચારણ થયું નથી અને એક પણ શબ્દનું લેખન થયું નથી. એનું નામ સાક્ષાત સવિતા. સહજતા ક્યારેય છાંડવામાં આવી નથી. વાસ્તવિકતા ક્યારેય વિસરાણી નથી. લેખકથી અને ઉદ્ગાતાથી. આજે વાત કરી હોય ને પછી બહાર બીજે સભા પૂરી થયા પછી હાલો હવે લખી લઈ, યાદ હોય એ પ્રમાણે. એમ નથી લખાણું. ઓન ધ સ્પોટ લાઈવ ગ્રંથ છે, લાઈવ. જેમ બોલતા ગયા એમ લખાતું ગયું, જેમ બોલતા ગયા એમ લખાતું ગયું, જેમ બોલતા ગયા. ઓન ધ સ્પોટ, જે તે સ્થળે જ. ઉદ્ગાતાને એમ પણ કહેવામાં આવ્યું નથી જરાક અટકો તો, હું પૂગતો નથી લખવામાં. એમ જો કહી તો વાસ્તવિકતા વહી જાય, એમ ન કહેવાય. તો વાસ્તવિકતા વહી જાય લખનારાની અને બોલનારાની બેયની, એમ ન કહેવાય. વાસ્તવિકતા જાળવી રાખવા માટે આ લખનારાએ કોઈ દી બોલનારાને, ઉદ્ગાતાને નથી કીધું ઘડીક નિરાતે બોલો સ્વામી, હું લખવામાં પૂગતો નથી, એમ નથી કીધું. કારણ કે વાસ્તવિકતા જાળવી રાખવી હતી. આમાં સહજતાના દર્શન કરાવવા હતા. ગમે એને આ ન વાંચવા દેવાય કે આ ગમે એની પાસે આનો અર્થ ન સમજાય, આની ગરિમા વહી જાય. ગરિમા આની કેવડી, ઊંડાઈ કેવડી. જ્યારે વાંચો ત્યારે નવું લાગે. આ આની ગરિમા છે. જ્યારે વાંચો ત્યારે નવું લાગે. આ આની ગરિમા છે. સમજો નહીં, યાદ રાખો નહીં, શાંતિ પમાડી દે. આ આની ગરિમા છે. આનો મહિમા સમજાઈ જાય તો તમારા શરીરમાં રોગ છે એ ભૂલાઈ જાય. આ આનો મહિમા છે. વ્યવહારથી વીંટાયેલો મુક્ત થઈ જાય, વ્યવહારના બંધનથી, રસ્તાના થાકથી બચી જાય, રોગ માથે નિરોગી પણ આવી જાય. અપમાન, ઉદ્વેગ, ઉચ્ચાટ, અશાંતિ તો બધા ઉચાળા ભરીને ભાગતા થાય. આમાં અંધારાનો અંશ નથી, આમાં અશાંતિનો અંશ નથી. લ્યો, કેવળ આનંદ, કેવળ આનંદ, કેવળ આનંદ, એનું નામ સાક્ષાત સવિતા. કહે નિષ્કુળાનંદ એને સંગે ઉગે અંતરે આનંદ સૂર. આમાંથી આનંદના સૂર્યો પ્રગટે છે. એના વિભાગનું નામ રાખવામાં આવ્યું છે કિરણ. એના એક એક પાર્શ એનું નામ રાખવામાં આવ્યું છે કિરણ, સાક્ષાત સવિતા. એના કિરણો બહુ સાર્થક છે. નામ અને એના પાર્શ છે એનું, આનું ગ્રંથનું નામ અને એના વિભાગોનું નામ સાર્થક છે. સામસામે હરીફાઈ કરે છે સાર્થકતા મેળવવાની. આ આખો સૂર્ય છે
એના અધ્યાયોનું નામ કિરણ છે, એક એક કિરણ. વિચારો, સમજાય છે? હે સંપ્રદાયના પ્રકાંડ પંડિત, વડના પ્રકાંડ પંડિત, આખા વડમાં એનો જોટો ન મળે, અજોડ એવા શાસ્ત્રી સ્વામી કૃષ્ણવલ્લભાચાર્ય જુનાગઢના, એમણે આ ગ્રંથ પહેલી વાર છપાણો ત્યારે એમને પ્રમાણ આપ્યું હતું. અનુભવ મિશ્રિત વચનામૃતનું જ્ઞાન આમાં છે, એમ એને પ્રમાણ આપ્યું હતું. અને જે તે વખતે એને પછી સ્વામી બાપાના મહિમાના સંસ્કૃતમાં શ્લોક લખ્યા હતા. ગુણાતીતાન સ્વામીની પરંપરાના બાળ મુકુંદાસ સ્વામી અને સદગુરુ નારાયણદાસ સ્વામીની આજ્ઞાથી કાશી ભણવા ગયા હતા. અને એમ ત્યારે કહેવાતું હતું કે કાશીમાં ભણીને આવે એમાં આવી સર્વોપરિતા ન હોય, કાશીમાં ભણેલામાં આવી સર્વોપરિતા કોઈમાં હોય તો એ છે એક જ શાસ્ત્રી કૃષ્ણવલ્લભાચાર્ય. એમણે આ ગ્રંથને પ્રમાણિત કર્યો હતો. ભૂદેવ બ્રાહ્મણ વલ્લભજી બાપા હતા. ક્યાં? માણાવદરમાં. બહુ જ્ઞાની હતા, બહુ પાવરફુલ હતા, કોઈથી દબાઈ નહીં, કોઈની શેમાં આવે નહીં એવા હતા. નદીઓના નામ બોલે તમે લખી શકો ને એટલા નદીઓના નામ બોલી નાખે. પર્વતના નામ બોલે તમે યાદ રાખી શકો ને એટલા પર્વતના નામ બોલે. હરિભક્તોના નામ બોલે, પર્વતભાઈનું નામ બોલે, એના ઘરવાળાનું નામ બોલે, એના છોકરાનું નામ બોલે. એક શ્વાસે બોલી નાખે. એક શ્વાસે બોલી નાખે. આવા હતા. એમણે પણ આ ગ્રંથને પ્રમાણ આપ્યું હતું. તે કળિયુગમાં આત્યંતિક કલ્યાણનું સાધન, એનું નામ સાક્ષાત સવિતા. સતયુગના ધર્મ ફેરવીને કળિયુગના ધર્મ જેમાં નિરૂપણ કર્યા હોય એવા તો આમાં મુદ્દાઓ અપરંપાર છે. સ્થૂળ શરીરના વર્તમાનને એમનેમ રહેવા દીધા છે. સૂક્ષ્મ શરીરના વર્તમાન વગર ભગવાનને સાધુ રાજી થતા નથી, આવું સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે. લ્યો, એ કેવા હતા વલ્લભજી બાપા? ટેક્સીમાં બેઠા હોય ને, ડ્રાઈવર હારે નક્કી કરે બાયુને ન બેહાડ ને તો બેહું. ગ્રહસ્થ હતા હો, તો ન બેહાડું. પછી રસ્તામાં સ્ટેશન આવે ને ત્યારે ઓલો બાયુને લે આ ઉતરી જાય હેઠા, મારે નથી બેહું. ન બેહે. નાસિકા ઇન્દ્રી બહુ તેજ હતી એની. મિલે. હું કૃષ્ણવલ્લભાચાર્ય સ્વામી પાસે શિક્ષાપત્રી ભાષ્ય ભણતો હતો. સ્વામી બાપા જુનાગઢ શ્રીજી ઓઇલ મિલમાં હતા, અમે ત્યાં ઉતર્યા હતા. અને વલ્લભ બાપા આવ્યા. આમ આપણો આ દરવાજો છે ને, એટલો દરવાજો છેટો, અમે એટલા અંદર. ત્યાંથી રાડ્યું નાખે, એ માધવજી મરેલો ઉંદરડો છે એ કાઢ પછી આવું. ત્યાં મરેલો ઉંદરડો છે, સંતો રહે છે ત્યાં મરેલો ઉંદરડો છે, એ કાઢો તો આવું, નકર હું નહીં આવું, હું ઉલટી થઈ જાય મને, હું માંદો પડી જઈશ, હું આ માણાવદર ભેળો થઈ ગયો, ન રોકાવ. અમે કે આમાં ક્યાંથી ઉંદરડો હોય? પછી ગોત્યો અમે ઉંદરડો, ભાઈ એ કાઢ્યો, બહાર નાખ્યો, પછી આવ્યા. અમે કે અમને તો કાંઈ ખબર નથી. તો કે તમે થોડાક માણાના પેટના છો, તે તમને ખબર પડે. આમ તો એકાદશી રહેતા હતા, પણ એકાદશી આવે ને એટલે કે સાતમનો ક્ષય, આઠમનો ક્ષય હોય, પાંચમનો ક્ષય હોય, દશમનો ક્ષય હોય, એકાદશીનો ક્ષય નહીં. એ 15 દિવસે ભૂખના પેટની ઊભી જ હોય. બીજી તિથિનો ક્ષય, કે એકાદશીનો ક્ષય નહીં. આવા રમૂજી હતા.
હા મળ્યું ભાઈ. હે હા મળ્યો મહિમા સાક્ષાત સવિતાનો. આ આપણે સાંભળવાનો છે ગ્રંથ. વિચારજો બહુ. કેવા મર્મો રહેલા છે કહું આમાં. મન છે એ રાવણ છે. રાવણને મારે એ રામ કહેવાય. આનો અર્થ કરી દીજો. મન છે એ રાવણ છે, રાવણને મારે એ રામ કહેવાય. આવા મર્મભેદી વાક્યો, ઉપાસનાનો મર્મ, નિષ્ઠા, સ્વરૂપ નિષ્ઠાનો મર્મ. સાધુતાના તો મૂર્તિમાન દર્શન કરાવી દેતા હતા. બોલે એમાં ફેરફાર ન થાય. હે બોલીને ફેરફાર કરી શકે આવા અન્યથા કરતુંને પણ ધરતા હતા. વરસાદ નહીં થાય ઓણ એમી કહી દે. પછી મહિનાથી પછી કે બહુ થાહે બહુ થાહે આમી કહી દે. નકર સદગુરુમાં શક્તિ મર્યાદિત હોય ને તો એ એકવાર બોલે એમ કરીએ કે પછી ફેરવી ન અગે. વરસાદ નહીં થાય એમ કહે પછી વરસાદ થાહે એમ ન કહી શકે. એ મર્યાદિત શક્તિ છે. સ્વામી તો એમ કે જાઓ વરસાદ નહીં થાય, 15 દી પછી એમ કહે કે ભાઈ વીઘે ખાંડી થાહે કાંઈ મુજાવમાં એમ કહી દે. પોતાનું બોલેલું પોતે ફેરવી શકે એનું નામ અન્યથા કરતું શક્તિ કહેવાય. પોતાનું બોલેલું પોતે ફેરવી ન શકે એ કરતું શક્તિ અકર્તું શક્તિ કહેવાય. આવો અર્થ આજે જ સાંભળ્યો ને. આમ છે. માટે ભગવાનના ભક્તો વિચારજો. આવો અદ્ભુત ગ્રંથ આપણા બહુ જન્મના પુણ્ય હશે ત્યારે આપણી સમક્ષ મૂકવામાં આવ્યો છે. અમારા પણ બહુ જન્મના પુણ્ય હશે ત્યારે આની કથા કરવા મળી છે. એ પણ સ્વામીની 25મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે અને સ્વામી બાપાનો 117મો પ્રાગટ્ય દિવસ, 117મો પ્રાગટ્ય દિવસ, જન્મદિવસ હે એ નિમિત્તે આ કથાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયો છે. બહુ સ્થિર થઈને બધા સાંભળજો. હવે